اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ کہا سرداروں نے الذین جنہوں نے نستکبروا تکبر کیا کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا من قومہ اس کی قوم کے لنخرجنک ہم ضرور نکالیں گے تجھے یا شعیب اے شعیب کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم کے ہم ضرور نکالیں گے اے شعیب تجھے والذین اور جو آمنوا ایمان والے معاکا تیرے ساتھ جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں من قریتنا ہماری بستی سے او لتعودن یا تم آ جاؤ فی ملتنا ہمارے دین پر قال کہا اولو کننا کارہین ہم اسے ناپسند کرنے والے ہوں تو یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 88۔ دعا کیجئے کریم مالک کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی محکم آیات پر بینات پر روشن اور واضح دلائل کو اللہ تسلیم کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، تذکرہ چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ کل آپ نے اور ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا کہ اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہ لائی تو فرمایا تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے تو فرمایا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس بات کا فیصلہ اس بات پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن فیصلہ فرما دے گا۔ تو آج ان کی قوم کی طرف سے جو جواب دیا گیا اس کو ذکر کیا اور اس کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا قال الملأ جو اس قوم کے سردار تھے جو متکبرین تھے تکبر کرنے والے تھے، قوم کے سردار تکبر کرنے والے مغرور ٹائپ جو لوگ تھے، انہوں نے یہ بات سن کر انہوں نے حضرت شعیب کی اس بات کو سن کر کہ مومن کون ہے کافر کون ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے، تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی۔ انہوں نے کہا اے شعیب ہم تیرے ساتھ اور ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں، اے شعیب ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں ہم تم سب کو اس بستی سے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ کس وجہ سے کہ جو باتیں تو کرتا ہے یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ہمیں کافر کہتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ نیا دین سکھا رہا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں اور اسی پر ہی رہیں گے، تو اور تیرے ساتھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہو بہکے ہوئے ہو، تو اور تیرے ساتھی سیدھے دین پر نہیں ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو، تو ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو اس بستی میں سٹے کرنا رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا، پھر تم او لتعودن فی ملتنا پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ، پھر جس دین پہ جس مذہب پہ ہم ہیں تم بھی اسی مذہب پر آ جاؤ۔ اب یہ بات سمجھیے گا کہ یہ کوئی عام افراد نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر عام افراد نہیں، عام جمعیت نہیں ہے، عوام نہیں ہے، یہ خواص ہیں، اللہ کے جو ہے نا مقرب بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی توحید پر صرف کی ہیں، جنہوں نے اپنی
जिंदगियों को दाव पे लगाकर अपने रब के अहकाम को लोगों तक पहुंचाया है। किसी भी जुल्म को, किसी भी जबर को, किसी भी सख्ती को जो है वो उसको सामने देखकर घबराए नहीं है, उसका मुकाबला किया है डट कर, और किसी जालिम, किसी मुतकब्बिर के कहने पर अल्लाह और उसकी दी हुई तालीमात को तर्क नहीं किया, डट कर उनको जवाब दिया है। अब सोचिए ज़रा, कोई मुतकब्बिर, कोई सख्त, कोई काफिर अगर किसी पैगंबर को ये कह दे कि तुझे हम अपनी बस्तियों से निकाल देंगे, और अगर तू यहाँ बस्ती में रहना चाहता है तो फिर तू हमारे दीन को इख्तियार कर। तो अब यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। अगर रहना है बस्ती में तो फिर कुफ्र इख्तियार करना पड़ेगा, और अगर कुफ्र नहीं इख्तियार करते तो फिर इस बस्ती से निकलना पड़ेगा। तो जो पैगंबर इन बातों में से जो चूज़ करते हैं, चॉइस करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो यही पसंद करते हैं। तवज्जो कि आपने पीछे पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने हबीब अलैहिस्सलाम से कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितने अजली जुमले हैं जो हमें समझाया जा रहा है। ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज वो भी अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी वो भी अल्लाह के लिए है, व महयाया मेरी ज़िंदगी वो भी अल्लाह के लिए है, व ममाती और मेरी मौत भी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए हैं, मेरी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए हैं। जब सब कुछ अल्लाह के लिए है तो फिर इस रास्ते पे चलते हुए जितनी मुश्किलात आएंगी, तमाम मुश्किलात को बड़ी खुशदिली के साथ फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे, सब्र के साथ जबर का मुकाबला करेंगे, सब्र के साथ जालिम के जो जुल्म हैं उनको बर्दाश्त करेंगे। वतन छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, बस्तियों को छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, औलादों को छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, घर बार छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, मालो मता छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ देंगे उस राह खुदा पर, जिस राह खुदा की तबलीग करने के लिए, जिस सिरात मुस्तकीम की लोगों को दावत देने के लिए आए हैं। उस रब की तरफ से हमें जो हुक्म दिया गया वो पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। हम रहें ना रहें, हमारे जिस्म में जान भी ना रहे, फिर भी हम अपना किया हुआ रब से वादा निभाएंगे। हमें कोई बस्तियों से निकालने की धमकी दे तो हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, अगर इसको हम नापसंद भी करते हो, हम इस तुम्हारे दीन को नापसंद करने वाले हों, तो फिर भी हम जो है वो, तुम हमें निकालोगे तो निकाल दो, हम तुम्हारे दीन को पसंद नहीं करते। हम तो वो दीन पसंद करते हैं जो अजली है, जो अबदी है, जो सही और सच्चा रास्ता दिखाने वाला है, जो सच्चे रब का भेजा हुआ, सच्चे रब का अता किया हुआ दीन है, जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी है, दुनिया के अंदर भी, कब्र के अंदर भी, हशर के अंदर भी, हर मकाम पर जिस दीन के साथ इंसान को सुरखरुई मिलती है, इज्जत और आबरू मिलती है, जिसको मर्तबा और मकाम मिलता है, वो दीन हम छोड़ने को तैयार। अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह यही जज्बा हमें भी नसीब फरमाए, हक की बात पर डट जाने वाला और जबर के खिलाफ खड़ा होने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।